مذاہب کے بدلنے کی. مذاہب نہیں بدلتے، انسان خود بدلتا ہے. اور انسان اپنے دل، اپنے ارادے، اپنے خیال کو جب بدلتا ہے تو پھر عجیب طور سے اس کی زندگی میں کچھ نیا رونما ہوتا ہے. میں نے شروع میں گزارش کی کہ میں نے لوگوں کو مذہب کے لیے لڑتے جھگڑتے مرتے دیکھا ہے. میں نے لوگوں کو مذہب کے لیے حمایت کرتے اور مذہب کی مخالفت کرتے دیکھا ہے، یہاں تک کہ مذہب کے لیے مارتے اور مرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن لوگوں کو مذہب کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھا. انسان گھر بدلتے ہیں، یس آف کورس ایسا ہی ہے. انسان گھر بدلتے ہیں، لباس بدلتے ہیں، رشتے بدلتے ہیں، دوست بدلتے ہیں، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ مختلف طریقہ کار اپنی زندگی میں اپناتا ہے، بدلتا ہے. حالات کے بدلنے کے لیے وہ بہت سارے کام کاج بدلتا ہے، بزنس سٹیپ چینج کرتا ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتا، یعنی خود نہیں بدلتا. ہم ساری زندگی آئینے کو صاف کرتے رہتے ہیں، آئینہ صاف کرو، آئینہ صاف کرو. دھندلا سا دکھائی دیتا ہے. اس کے پیچھے جو ایک بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم خود کو نہیں بدلتے. دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا، عمر بھر یہی بھول کرتا رہا. آئے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. گڈ مارننگ رامیش سیموئل، تھینک یو ویری مچ آپ سب کا، اور ہیو اے نائس ڈے. گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ آپ کا، آپ کے ساتھ میرے ساتھ مل کے خدا کے کلام کو سننے کا. یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان اور اس کا باب نمبر میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں کہ پہلا باب اور پہلی آیت. پہلی آیت میں یہاں پر لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. میں نے دوسری آیت بھی پڑھ لی. اب 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. آمین. جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. بائبل مقدس کلام خدا کی بات آج کرنے لگا ہوں. خدا کے منہ کی باتیں، لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. ڈیفینیٹلی خدا جو اطمینان کا سرچشمہ ہے، خدا جو ہماری جانوں کا بحال کرنے والا مہربان ہے، خدا اپنا ارادہ، خدا اپنے منہ کی باتوں کو نہیں بدلتا. کلام اس کے منہ کی سچائی میں کچھ جنبش نہیں ہے، نہ زیر زبر پیش ہٹ سکتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اہم کیا ہے؟ بائبل مقدس خدا کا لاریب زندگی بخش کلام ہے.
मौसम तब्दील होते हैं, हो सकते हैं, हालात तब्दील होते हैं, हो सकते हैं, बादशाह तब्दील हो सकते हैं, वुज़रा तब्दील हो सकते हैं, सदर तब्दील हो सकते हैं। कोई दुनिया की ताकत बाइबल मुकद्दस को तब्दील नहीं कर सकती। बाइबल मुकद्दस खुदा का पाक जलाली कुदरत वाला इख्तियार वाला कलाम है। और हमने पढ़ा भी है कि इब्तिदा में कलाम था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। यही मसीह ईमान है। लोगों का कहना है बाइबल मुकद्दस तब्दील हो चुकी है। आज का हमारा मजमून भी यही है कि अब बाइबल मुकद्दस तब्दील हो चुकी है। क्या बाइबल मुकद्दस बदल गई है? क्या बाइबल मुकद्दस तब्दील हो सकती है? मैंने आपको पहले बता दिया है कि मौसम तब्दील हो सकते हैं, हालात तब्दील हो सकते हैं, बादशाह हुकूमतें तब्दील हो सकती हैं, लेकिन खुदा का कलाम बदल नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत इसको तब्दील नहीं कर सकती। बाइबल मुकद्दस दुनिया की पहली किताब है जिसका तर्जमा 3000 जुबानों में किया जा चुका है। बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वाले दुनिया के लिए बरकत का बाइस बनते हैं। बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वाले नई नई इजादात करते हैं, चांद पर जाते हैं। बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वाले बीमारों के लिए शिफा की दरख्वास्त करते हैं और बीमार चंगे हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस दुनिया की पहली किताब है जिसमें अंबिया का जिक्र है। बाइबल मुकद्दस दुनिया की पहली किताब है जिसमें अंबिया के नाम हमें मिलते हैं। बाइबल मुकद्दस दुनिया की पहली किताब है जिसमें हमें शरीयत की बातें मिलती हैं, शरीयत की किताबें मिलती हैं। बाइबल मुकद्दस दुनिया की पहली किताब है जिसमें हमें अंबिया असगर और अंबिया अकबर का जिक्र भी मिलता है। गुड मॉर्निंग मेरी बहन सोफिया, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और खुदावंद की सलामती कसरत की बरकतों के साथ आप पर जारी और सारी रहे। बाइबल मुकद्दस दुनिया की पहली किताब है जिसमें हमें मुकद्दस मकामात का जिक्र मिलता है, तारीख का जिक्र मिलता है, तारीखी शहरों का जिक्र मिलता है। बाइबल मुकद्दस खुदा का लारेब पाक और जिंदगी बख्श कलाम है। फिर लोग कैसे कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हो गई है? फिर आज मैं आप के गोश गुजार करना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस को दुनिया की कोई ताकत तब्दील नहीं कर सकती, बल्कि वाहिद खुदा का जिंदा कलाम है जो बदला नहीं बल्कि जिंदगियों को बदल कर रख देता है। आमीन। जिंदगियों को तब्दील कर देता है। कलाम कहता है तू मुर्दे जिंदा करता है। कलाम खुदा में लिखा है
कि जब यीशु मसीह नासरी मुर्दों के पास जाते हैं तो मुर्दों को आवाज देते हैं, तो मुर्दे कब्रों में से बाहर निकल आते हैं। आवाज देते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। आवाज देते हैं, कोढ़ी पाक साफ हो जाते हैं। आवाज देते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं। आवाज देते हैं, हर तरह के रोग जड़ जाते हैं। कलाम कहता है तो गुनाह माफ हो जाते हैं। कलाम कहता है तो गुनाह माफ हो जाते हैं। कलाम कहता है तो जिंदगी मिल जाती है। कलाम कहता है उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर, तो मफलूज उठकर दौड़ना शुरू कर देते हैं। कलाम खुदा का मुकद्दस जिंदगी बख्श कलाम, कलाम कहता है तो आंखें मिल जाती हैं, आसमान खुल जाता है। जिंदा कलाम, राहे हक और जिंदगी का कलाम, निजात का कलाम, माफी का कलाम, रिहाई का कलाम, भलाई का कलाम, निजात का कलाम, सलामती का कलाम, फतह का कलाम, और जिसकी कब्र खाली है सब नामों से आला नाम, जो न बदला है, जो न बदलेगा, बल्कि जिंदगियों को बदल कर रख देता है, खुदा का मुकद्दस कलाम। बाइबल मुकद्दस बदली नहीं, बल्कि दिल, ख्याल, हालात, इरादे, सोचें, जिस्म जान बदल कर रख देती है। जमीनों से उठाकर, जमीन से, यहां के हक से आसमान की वारिस बना देती है। जमीनियों को आसमानी बना देती है। सलीब पर लटके डाकू को जहन्नमी से जन्नती बना देती है। हालेलुया, ये कलाम की सच्चाई है। तो आज हमें अपनी जिंदगियों के अंदर सोचना है, हमें अपनी जिंदगियों के अंदर ख्याल करना है, क्या बाइबल बदल चुकी है? क्या बाइबल बदल चुकी है? फिर कहने लगा हूं, क्या बाइबल बदल चुकी है? बाइबल मुकद्दस खुदा के मुंह की सच्चाई है, बदल नहीं सकती। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और लिखा है और कलाम खुदा था। आमीन। कलाम खुदा था, फिर कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। कहां पर है? गोद में। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, गोर में या गोद में? यह भी एक सवाल है। हमें इकलौते बेटे को गोर में नहीं ढूंढना। कहां ढूंढ रहे हैं? गोद में। गोद, गोर कब्र, कब्र के अंदर नहीं। आज भी लोग कब्रों के अंदर शिफा को ढूंढ रहे हैं। आज भी लोग मंदिरों के अंदर शिफा को ढूंढ रहे हैं। आज भी लोग मज़ारों पर जाकर निजात ढूंढ रहे हैं। निजात सिर्फ और सिर्फ, निजात सिर्फ और सिर्फ खुदा के इकलौते बेटे मुजस्सम कलाम, हयाते अकदस, हयाते जावेदा, मौलूदे मुकद्दस, वाहिदो बरहक, हाकमे कुल, हिकमते कुल, कुदरत वाले, हय्युल कय्यूम, सादकुल कौल, कोने के सिरे के पत्थर, कादरे मुतलिक, सलामती के शहजादे, यहोवा एल शदाए, यहोवा नफसी, यीशु मसीह के पास है। कोई और निजात देने वाला नहीं है, और कोई और निजात दे भी नहीं सकता। अगर निजात पाना चाहते हैं, अगर जिंदगी पाना चाहते हैं,
اگر رہائی پانا چاہتے ہیں، اگر چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو آؤ میری بیٹیوں، بیٹوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، خدا کے لوگوں، ایمانداروں، راست بازوں، آؤ پورے دل سے قبول کر لیں کہ کلام بدلا نہیں بلکہ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ میں نے شروع میں ایک شعر آپ کی نظر کیا کہ عمر بھر میں یہی بھول کرتا رہا، عمر بھر میں یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ کسی نے کیا خوب کہہ دیا کہ کسی نے چاند پر تھوکنا شروع کیا اور تھوک کہاں گرا؟ اس کے اپنے ہی منہ پر۔ آج بائبل مقدس کے بارے میں یہ کہنے والے کہ بائبل مقدس بدل چکی ہے، نہ بائبل مقدس بدلی ہے، میں آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس سرمن کو، آج کے اس میسج کو، اس پیسج کو بہت زیادہ شیئر کیجئے گا کہ دنیا بھر میں سننے والے اس بات سے واقف ہو جائے اور دلیر ہو جائے کہ بائبل مقدس بدلی نہیں ہے بلکہ بائبل مقدس بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ہاللیلویہ! بائبل مقدس حالات بدل دیتی ہے، بائبل مقدس آپ کے کردار بدل دیتی ہے، بائبل مقدس آپ کی زندگیاں بدل دیتی ہے، بائبل مقدس آپ کے خیال بدل دیتی ہے، بائبل مقدس آپ کی بیماری سے شفا میں بدل دیتی ہے، نہ کہ خود بدل گئی ہے۔ خدا کا مقدس کلام آج صبح آپ کے لیے، میرے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ہم لباس بدلتے ہیں، ہم گھر بدلتے ہیں، ہم رشتے بدلتے ہیں، ہم دوست بدلتے ہیں، پھر بھی پریشان 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 رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم خود کو نہیں بدلتے۔ ہم خود کو نہیں بدلتے، ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کلام خدا زندگیوں میں خوشیاں دیتا ہے۔ کلام خدا ہمیں ہر صبح، ہر روز، ہر شام، ہر دوپہر، ہر رات ہمیں تازہ دم رکھتا ہے۔ تو آؤ میری بیٹیوں، آؤ میرے بیٹوں، آؤ میری بہنوں، بھائیوں، سب یک دل ہو جائیں، یک زبان ہو جائیں، یک ایمان ہو جائیں، ایک ایمان میں ہو کر کھڑے ہو جائیں کہ بائبل مقدس خدا کا لاریب کلام ہے، زندگی بخش کلام ہے، بدلا نہیں بلکہ زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتا